ਭਰ ਕੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਅਲਾਹੀ ਰੱਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚ ਪੀਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। और उत्थे गुरमुखां ने, गुरु प्यारियां गुरु सवारियां ने सिमरन दा कथा कीर्तन दा समा दासरियां नूं बख्शिया। 1 घंटे का अपने कोल भाई समा है। आओ, मुख तां पवित्र हुंदा जे इस मुख तो परमेश्वर का नाम निकले। हाजरी तां कबूल हुंदी है जेकर साडा मन परमात्मा की शरण च आकर के टिके, साडी सुर साडा मन परमात्मा की याद विच जुड़े। सो विचार आरंभन तो पहलों जिन्नियां भी संगतां गुरु पातशाह के पवित्र चरनां सुभाईमान हन, दास की रोम रोम करके बेनती है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं शीश झुकाउंदे होइआं संगत जी फतेह दी सांझ पाओ। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कलयुग दे विच ऐसे समय विच अज लोड़ है अपने डुबदे मन नूं, तिरके मन नूं, भड़के मन नूं परमात्मा प्रभु की बंदगी भजन बंदगी नाल जोड़न लई। आपां सारे बड़े भागां वाले हां जिन्हां ने गुरु पातशाह गुरदेव गुरु साहिब जी की पवित्र गोद का आनंद माणदे होए हुणे हुणे गुरु रामदास पातशाह जी के चरनां की धूड़ लैके आए भाई साहब होना पासों गुरु पातशाह जी की पवित्र गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया। ते कीर्तन सिख दे रूह की खुराक है। जिहड़ा कीर्तन है ना संगत जी, कीर्तन की गुरमत दे विच गुरु घर दे विच इन्नी महानता है। जेकर असी अपने घरां विच जां किते बैठ के कोई जाप करते हाँ जां कोई अभ्यास करते हाँ, उहदा फल उन्ना नहीं भाई जिन्ना कि कीर्तन श्रवण करके कथा श्रवण करके सानू प्राप्त होंदा है। क्यों? कथा ते कीर्तन एक मीन वर्गा है जो सारियां ते पैंदा ते सब साझा हुंदा, सब नूं दात मिलदी है। संगत जी आओ, अज जिहड़ा युग चल रहा है ना, अज दे युग जे साडा कुछ गवाचिया जां गवाच रहा जां गवाच चुकिया, क्षमा करो। मैं खुशी नाल नहीं, एक दुख भरे हिरदे नाल आप संगत दे नाल बचन कर रहा गुरु पातशाह की हजूरी। अज के समय साडा कुछ गवाच रहा है, साडा कुछ गवाच गया है, जब गवाच गया तो कुछ भी कह लो शब्द ने ना। तो संगत जी वो सब तो अनमोलक चीज है विश्वास। साडा विश्वास, साडा भरोसा, वो साडा विश्वास ते साडा भरोसा गवाचदा जा रहा। कारण की है? अगे भी मैं दीवाना च बचन करदा हुंदा कि भरोसा जिहड़ा है ना, विश्वास जिहड़ा है, ये जदों बनदा है तो सारा जगत गुरु वर्गा नजर आउंदा है। सारा जगत ये संसार जिहड़ा है मैला मलता, ये संसार सारा संसार निरंकार का स्वरूप नजर आता है जो विश्वास भरोसा होंदा।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁੜਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਉਮਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੁੱਲ ਖਿੰਡਦੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਗਵਾਚਿਆ ਜਾਂ ਗਵਾਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਗਵਾਚੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾਚਦਾ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ, ਸਾਡੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤਿਲਕਿਆ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਮ ਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਰਮਾਂ ਪਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। परंतु ये परम है, मातवे अपने क्या कि ये परम ऐसा जैसा मानिए होए ना तैसा याद रखियो। वो देखने नूं सुखी लगते है, पर जदों वो अपने औगणा करके अपनियां बुराइयां करके पाप एक दुख नूं, एक शरीर नूं मानसिक पीड़ा दिंदा है। पाप बंदे नूं इन्ना कमजोर कर दिंदा है कि बंदा कला बैठ बैठ के रोंदा है ते अपने औगणा नूं याद कर करके रोंदा है। देखण नूं सोहना लगदा है। मर ने ऐवें नहीं किया पापी पाप कमांदे करदे, हाय हाय। इस करके भाई पाप करन तो हमेशा डरना चाहिए। पाप दुख नूं जन्म दिंदा है। इत्थे सोदर दा आपां जदों पाठ करदे मारे कहंदे दुख दारू सुख रोग पिया, दुख दारू सुख रोग पिया। दुख दारू बनदा किदां? आपां सारे हुण गुरु दी गोद विच बैठे हैं, हो सकदा साडा प्रीत है, साडा प्रेम है। 90% लोग दुख करके गुरु गोद च बैठते हैं। संगत जी असीं दुखां करके गुरु दी गोद विच, गुरु दी शरण च पहुंचदे हां। सुख बंदे नूं बड़ा आलसी, बड़ा कमजोर, बड़ा नाटक, बड़ा विकारी बना छड़दा है। हुण मैं अपने विचार ते घूम के वापस आवां। विश्वास किसी की कथा सुन के बन सकता है, विश्वास किसी की डायरेक्टर प्रोफैसर की बुक्स पढ़ के बन सकता है, विश्वास कोई भी जिवें कि आपा रागी सिंह, ढाडी सिंह, किसी भी गुरमुख प्यारिਆਂ तो कथा कीर्तन सुन के साडे अंदर प्यार ते विश्वास पैदा होंदा है। और उल्ट विश्वास सुन के पैदा होंदा है। हो सकता है कोई ऐसी दलील रखे कि साडा बनिया विश्वास ओदी कठोर दलील नाल टुट भी सकदा है। दलीलां देण वाले जगत च बड़े ने, दलीलां बड़ियां रखियां जा सकदियां। आपां ये भी रख सकदे हां कि रब है नहीं, हुण इत्थे रब है नहीं,
एक सरगुण है, एक निर्गुण है, दो निरंकार दे स्वरूप ने। हुण गुरु ग्रंथ साहिब साडे वास्ते की है? साडा गुरु है, साडा इष्ट है। एक दलील है कि परमात्मा है नहीं। लो जी, लोगों का विश्वास टुट गया, क्योंकि सच नूं दलील देण वास्ते, सच नूं प्रमाण देण वास्ते बड़े बरके पुलने पैणगे। झूठ नूं कदे प्रमाण देण दी लोड़ नहीं हुंदी। झूठ नूं इन्ना प्रमाण ते इन्ना संघर्ष करन दी लोड़ नहीं जिन्ना कि सच नूं साबित करन ते लग जांदा है। भाई परमात्मा है ते आपां है। साडी बॉडी दे विच, साडे शरीर दे विच जे प्राण चलदे ने, ये कुछ निरंकार दी ही दात है। उस वाहिगुरु दा परम पिता परमात्मा दा साडे ते रहमत भरिया हथ है ते साडे ये पंज भौतिक देही श्वास चल रही है। ते संगत जी जे कोई दलील वड्डी सारे रख दे ते लोकां दा विश्वास तिड़क भी जांदा। मार मैं भी नहीं किया डंडोत बंदना अनक बार सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हाथ। ज्यादा तो ज्यादा अज के युग लोगों का विश्वास तुरकिया। जो भाई विश्वास तुरकदा है ना, तो उदों साडे मन दे विच भावना जिहड़ी साडी है मलीन हो जाती है। तो सानू जिन्ने भी चंगे पुरुष ने वो भी बुरे नजर आउण लग जाते हैं। क्योंकि बंदा सोचता है कि जो मैं हाँ तो शायद इहो जे सारे आ। सियाणियां दे पंजे उंगलां इक वर्गियां नहीं हुंदियां। हर बंदे हर प्राणी के जीवन फर्क है। हो सकता है आपां बुरे हाँ, सारे थोड़ा बुरे आ। हो सकता है साडे तो भी चंगे दुनिया च गुरमुख प्यारे पे आ जिहड़े भाई श्वास श्वास नाम जपदे ने। संगत जी इन्नी बाणी पढ़ते हैं, उन्हां दा जिहड़ा नाम जप के औरा है वो दुनिया वेखण वाला हुंदा, संसार दे लोकां तो वखरा है। नाम की गल दात अगे जाके करदा। क्योंकि बच्चियां ने बेनती की सी बाबा जी थोड़ा जिहा समा नाम जपाउणा। तो मैं इतिहास की गल करां। देखो दलीलां अज बड़ियां, तुसीं किसे नूं सुणदे हो, किसे नूं सुणदे हो। हुण मान लो मैं एक गरीब जिहा फकीर हां भाई, मैं अपनी दलील पेश कर रहा, अपना भाव पेश कर रहा। याद रखिए किताबां पढ़ के और कॉलेज यूनिवर्सिटियां चों ज्ञान जिहड़ा असीं प्राप्त करते हैं उहदे नाल की मिलदा, जिंदगी थोड़ी जी सीधी हो जाती। टेढ़ी जिंदगी थोड़ी सीधी हो जाती भी जिंदगी जीण दा तजर्बा बदल जाता है, जिंदगी जीण दा ढंग रंग रूप बदल जाता है। परंतु शांति कदे नहीं आती, परंतु परमात्मा की प्राप्ति कदे नहीं। अनुभव जो है तुहाडा खुद का अनुभव है। जिन्हां लोकां ने नाम जप के बाणी पढ़ के भाई अनुभव नूं पैदा कीता है ते अनुभव करन वाले मनुख, अनुभव विच जीण वाले मनुख उबलियां डेगियां च बह गए, तत्तियां तवियां ते बह गए, बंद कटाए ते उन्हां दे पवित्र रोमां तो शरीर तो जपजी साहब की मूल मंत्र की धुन आवाज आती है। तिड़के नहीं, डोले नहीं, क्योंकि उन्होंने कमाया सी, उन्होंने हंडाया सी। रब दे प्यार नूं, गुरबाणी नूं अपने तन ते मन ते हंडाया सी। उन्हां कोल की सी अनुभव। जिस प्राणी मनुख को खालसा जी अनुभव है उन्होंने दुनिया दे विच कोई भी डला नहीं सकता। कोई भी जिन्नियां मर्जी दलीलां दे ले उहदा विश्वास भंग नहीं कर सकता। जिहड़े लोग हुंदे ना थोड़े, जदों नेरी आउंदी है ते संगत जी नेरी जिन्ना भी आले दुआले कूड़ कबाड़ पिया सब ढा के ले जाती है। इस प्रकार जिहड़े लोग होले हुंदे आ वो भाई हमेशा एक दूजे दियां किसी नूं देखो, किसी दी विचार चंगी लगदी है, किसी नूं किसी दी विचार चंगी लगदी, किसी नूं किसी दी विचार चंगी लगदी है। आपां नूं ते गुरु ग्रंथ साहिब दी विचार चंगी लगदी है। क्योंकि बापू का जो खजाना जो दादे का खोल डिठा खजाना था मेरे मन पिया निदाना। जिहड़ी अनुभव की गल है वो इत्थे है। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की जिहड़ी बाणी जीव पढ़ते हैं तो जिन्हों ने इस सागर च टोबी लाई है वो ना डोले, ना तिड़के, ना भड़के, हमेशा चढ़दी कला च रहिंदे हैं। जिहड़े गुरसिख हुंदे हैं ना वो भावें उदास भी होण,
ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਨਾ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਯਤਨ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਇਸ ਬੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਲੱਗਣਾ, ਤੂਫਾਨ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਜੀਵਣਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਬੇੜੇ ਨੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੀ ਭਾਈ। ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਪੂ ਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਐਸੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਠੂਕਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲੂ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮਲਾਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਂਦੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਏਦਾਂ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਸੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਹਰਾਂ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਭਾਈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਭ ਲਓ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਾਪੂ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਗਤ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੂੜ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ, ਪੋਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਈਰਖਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਲ ਵਾਂ, ਇੱਕੋ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ
दास नूं जदों अमरीका जाण दा सुभाग समा मिलिया, उत्थे दास ने इदा जिदा नौजवान बच्चे बहुत स्नेह करते आ, तो बैठे तो मैं क्या भाई गुरुद्वारे जाना हूँ, कहते बाबा जी गुरुद्वारे जाके की करना है। मैं की होया, कहते कारण इन्ना का कि साडे बापू नूं 42 साल हो गए गुरुद्वारे जांदियां नूं, ना तो उहदा सुभाव बदलिया ना उहदा जीवन बदलिया, और रुखे दा रुखा ही पिया। तो इस करके जे साडे बापू ने कुछ खटिया तो असीं की खटना। ध्यान दिओ गल, कहन लगा कि साडे बजुर्ग नूं 42 साल हो गए आ, ना तो उहदे जीवन च कोई खेड़ा आया, ना उहदे जीवन च बदलाव आया, ना रस आया। और धार्मिक जिन्ने भी गुरुद्वारे प्रबंधक ने कहन लगे कि इन्हां दे जीवन की बड़ी गिरावट है। गुस्सा भावें कोई कर ले, चौकीदार का काम है होका देना भाई। संगत जी, असी लोग गुरुद्वारे दे सिस्टम नूं, असी आ देश है इत्थे बाहरला सिस्टम बहुत अच्छा है, परंतु साडे गुरुद्वारे का सिस्टम ही नहीं है। कारण की है, वो कहन लगे कि जिहड़ा साडा बाप इन्ने सालां तो गया उन्हें तो कुछ खटिया नहीं, असीं भाई की खट लेना वा। अज गुरुद्वारियां च दाड़ियां पट्टन वाले मिलणगे, पग्गां लाउण वाले मिलणगे, अखबारां च न्यूज़ां चैनलां ते लगेगा, उदों साडे लोकां नूं कोई दुख नहीं हुंदा। उदों साडे लोकां नूं शर्म नहीं आउंदी कि असीं गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह दे धीआं पुत्तर हां। उदों साडा धर्म कित्थे जांदा है? तो जदों असीं किसी महापुरुष की गल करनी है कि रब दे प्यार की गल करनी, साडा ढिड दुखण लग जांदा। तो संगत जी, जे गुरु सिद्धांतां की गल करिए, गुरु सिद्धांतां वो बच्चे साडी औलाद गुरु अज तुसीं जुड़े हो, ताडी अगलियां औलादां तुसीं सोच के वेखियो, उन्होंने गुरुद्वारे पैर नहीं धरिया करना। कारण की है? उन्होंने आखना बाबा जी गुरमुख प्यारे गुरुद्वारियां तो आप ही लड़ी जाते आ, दाड़ियां पट्टी जाते आ। सिख नूं अपनी दस्तार नाल ते अपनी दाड़ी नाल केशां नाल बड़ा प्यार है। कुरैतां करके असीं साडे बच्चे संगत जी अज कुरैतां करके यही मार करके साडे जवाक इस गुरु दी मोहर दा जिहड़ा खंडन मंडन करन दे ना, सारे मंडन करन ते लगे, खंडन ते घट ही करदे आ। ते इस करके हर बंदा विद्वान बनिया फिरदा। याद रखिए, जो असी घर हाँ, घर ते गुरु घर च बड़ा फर्क है। लोकां ने की कीता कि गुरुद्वारे नूं भी अपने घर दा रूप दे दित्ता। गुरु दे घर नूं गुरु दा घर रहन दो भाई, जिथे साडी श्रद्धा, साडी आस्था, साडा मन टकाओ चाहुंदा है। जो तुसीं घर हो, घर जो मर्जी करो, पर गुरु घर आके वो लक्षण ना करो जिहड़े घर करदे ने। गुरु घर नूं संगत जी गुरु घर रहन दो, गुरु घर नूं अपने घर वर्गे लक्षण ना दवो। ये नानक दा घर है, जिस घर विच कुर्बानियां ही कुर्बानियां, जिस घर च रोम रोम कट्टिया गया, जिस घर च केसां दी व्यक्ति हुंदी ते मारे कहंदे रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नहीं। ते अज असीं कुरैतां कर करके अपने बच्चियां नूं आउण वाले समयां दे विच सिद्धांतां नाल जोड़ नहीं सकदे, क्योंकि साडे च कमी है। आ मकान बड़े सुंदर बने, मकान नींह दे सिर ते हुंदा है, ते नींह कमजोर हो गई मकान डिग पैना वा। जेकर साडियां ही जड़ां जिहड़े बापू नूं असीं हिरदे च थां देना सी ना, असीं उत्थे शंकियां नूं भरमां नूं थां दित्ता है। ते संगत जी, जो असीं जीवन च कमाया ही नहीं, असीं जीवन च हंडाया नहीं, असीं अपने बच्चिआं नूं प्रेरणा नहीं दे सकदे। आउण वाले समय सिख कौम सब तो वड्डी घाट होगी अपनी औलाद नूं मनाउणा। तुसीं यकीन करके देखियो, अज मां बाप बड़े तरले करते, गुरुद्वारे जाया कर, बाणी पढ़िया कर, बाणी सुनिया कर। बच्चे कहते हैं सानू लोड़ ही नहीं, साडा मन ही नहीं करता। एक समा ऐसा आएगा, अज तुसीं भावें लिखा लो मेरे तो, संगत जी सानू गुरुद्वारियां विच जाण वास्ते भी परमिशन लिया करनी पैनी है। ते अज मॉडर्न युग दे विच लोग गुरुद्वारे दे बाहर भी मत्था टेक के तुर जाया करनगे। ऐसा समा आएगा, मैं फिर बेनती करां, याद रखिए
ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਤ ਭੇਦ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਤ ਭੇਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਤਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਲੀਨ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਰੱਬ ਤੇ ਮੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਦੇਵੂ ਕੀਸਾ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨ ਦੀਜੇ ਅਵਰ ਜਣਾ। ਐਸਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੀਰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, और सब तो ज्यादा खजाना भी साडे कोल है, और सब तो वध अनुभव भरिया जीवन गुरु ग्रंथ साहिब जी देन वाले ने। बड़े बड़े संत और बड़े बड़े विज्ञानिक गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का आसरा लै करके संगत जी इस साइंस को कामयाब कर रहे हैं, पर साडा कोई अनुभव नहीं, साडा ध्यान ही नहीं इस पासे। असी बस डांगा छोटे चक्के एक दूजे का पग्गा लाई चलो, सिर पाली चलो, कोई जीवन है। संगत जी, गुरुद्वारे में हमेशा गुरु घर रहन दो, अपने घर जो मर्जी करो। जो गुरु घर की मर्यादा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कदे भी दखलबाजी नहीं करनी चाहिए। गुरु घर माने होके आओ, निताने होके आओ, अपने ख्यालों जोड़ियां से छड्ड के आया करो। ठीक है, साडे विचार नहीं मिलते, हो जाता है, पति पत्नी दे नहीं मिलते, प्यो पुत्र दे नहीं मिलते, भरावां दे नहीं मिलते, गुर भाइयां दे नहीं मिलते, पर जिहड़ी ये गोद है, जिहड़ी ये गोद है, ये गुरु गोद है, गुरु शरण है। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮਰੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਨੇ केशा धारी होके अमृत छक के मर्यादा की पालना करके जीविए। किताबां सानू ज्ञान जरूर दिंदियां, पर सानू अनुभव नहीं दे सकदियां। अनुभव उन्हां कोल है जिन्हां ने इन्हां प्राणां तो वाहिगुरु दे नाम नूं, मूल मंत्र नूं हिरदे च भरोया। संगत जी, तुसीं मेरे कपड़े ना देखी जाओ कि बाबा काले कपड़े पा के आया। ओ भाई, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਵੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਈ ਬਚਨ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, गुरु दे सिख ने 22 मंजियां ढा के बैठे, किसी ने झगड़ा नहीं किया, सारियां नूं मोहरा रखदा गया, मोहरा रखदा गया। किसी ने आख्या बाबे बकाला साहब की धरती ते इत्थे गुरु तेग बहादुर महाराज भर्ती करदे है, तू उन्हां नूं मिल लै, शायद तेरा मन टिक दे। जदों श्री गुरु तेग बहादुर गुरु पातशाह दे दर्शन कीते ते 2 मोहरा लाइया ते पातशाह कहते भाई मोहरा ते बहुतियां सुखियां सन, चढ़ाउणा इंनियां फिरदा। ते संगत जिहड़ा गुरु हुंदा आपे बोल पैंदा। झगड़े करके, लड़ाइयां करके जगत दे विच कदे भी कुछ खटिया नहीं जांदा। इस करके जदों उस बच्चे ने मैनूं कहा कि बाबा जी साडे बजुर्गां ते कुछ खटिया नहीं, असीं की खटना है, उत्थे मन बड़ा दुखी होया कि साडा ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾਹਰਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋਣ,
ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਦੂਰ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਅਖੋਤੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਗਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਆਉਣੀ ਉਹਨੇ ਦੰਦੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਔਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਧਰਮੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਲਾ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਪਖੰਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਬਣੋ। ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਮਕੋ, ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਤਿੜਕੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਸਾਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਭਾਈ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਠੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੱਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਪਖੰਡੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਿਸ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਬਚਲ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੇ ਬਣੋ। ਆਓ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜੁੜਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਣਖ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ। ਦੂਜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਣਖ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਅਣਖ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਭਣ ਦਿਓ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ MLA ਬਣ ਜਾ, ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾ। ਉਹ ਬੰਨੇ ਦਾਸ ਬਣੋ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣੋ, ਸੇਵਕ ਬਣੋ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੇ ਮੋਖਿ ਕਰ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ਧੂਰ ਬਣੋ। ਜੇ ਧੂਰ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਆਵੋਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਲੱਭਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਧਰਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਇੱਕ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਰਲ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੀ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੋਕਾ ਹੀ ਦੇਈਏ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ MLA ਬਣਨਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭੜਕਿਆ ਮਨ, ਤਿੜਕਿਆ ਮਨ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਾਲਕ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਈ क्षमा ਕਰਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸਾਇਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਛੱਡਤੀ ਜੀਵਨ ਥੋੜਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਬੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਮ ਵੀ ਕਟਾ ਛੱਡੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਹਜੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੀਰ ਦਾ ਕੇਸ ਫਤਿਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨਿ ਪ੍ਰਪਾਇਓ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਵੋ, ਸਮਰਪਣ ਹੋਵੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਤੇ ਆਏ। ਬਾਪੂ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਗਤ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਰਖ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇਖਿਆ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਤੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਪੱਟ ਆਇਆ। ਬਹਾਦਰੀ ਥੋੜਾ ਵਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਮਹਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਿੰਦੋ ਲੋਕ ਮੁਕੋ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਹਮਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਮਕਦੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਮ ਰਿਓ ਸਾਧੂ ਰਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਰਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 14 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਕੇ ਤਾਜ ਦੇ ਕੇ ਆ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ। ਤੇ ਐਸੇ ਇਸ਼ਟ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ। ਆਓ ਜਾਗੋ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋੜ ਗਏ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਗਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭਾਰਤ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ।
संगत जी कहना बड़ा सौखा जे ते मनना जरा करके विखाना बड़ा औखा है। मैं ये फिर कहूँगा एक बार गिरो पखंड नहीं करो। नानक नूं पखंड चंगा नहीं लगता, नानक नूं गुरसिख चंगा लगता है। आओ हुण आपां सिमरन करके समाप्ति करिए। दास कोलों विचार करदे कोलों बेअंत भुलां हो गई होणगीਆਂ, छोटे ते अनजान जे पुरुषां भाई माफी दिओ। दास नाल मैलबोਰਨ तो और काफ़ी जगह तो संगत पहुंची, सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। और साढ़े प्यारे गुरु भाई महात्मा संत महेश मुनि जी महापुरुष वो भी पहुंचे। और संगत जी आप सारे ब्रिसबेन दी संगतां दा अरदास रोम रोम करके धन्यवाद करदा है। गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद करदा है, जिन्हां ने सानू इत्थे गुरु सिफत करन दा, गुरु जस करन दा समा बख्शिया। देखो गुरु का जस कोई भी कर सकता, मना ना करे करो फलाने को टाइम नहीं देना, करो नहीं टाइम नहीं देना। वो भाई आज मैं भी वेखिया वा वो पत्तियां जो लेके रख जाते भी बाबा जी आई बोलना। मैं कहा सी फक्कर होने भाई किधर नूं चल पैना, बन्ने थोड़ा की अज तो रब की गल करनी, नहीं सुननी तो चले जाओ, जे सुननी है तो बह जाओ। भाई फक्कर नूं भी लिख के देंगे भी आई बोलना, इनू वध नहीं बोलना। मैं कहा सी करनी है रब की गल। इस करके ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣਪ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਪ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਕਮ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਾਪੂ। तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करदा प्रबंधक कमेटी ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ विचार कुछ ने, साडे कुछ ने, थल्ले वालिਆਂ ਦੇ कुछ ने, बाहर ਦੇ ਹੋਰ कुछ होणगे। भाई ਆਪਾਂ है एक ही हैं, सारे रल के चलीए। आए गए महात्मा ਨੂੰ जरूर टाइम दिया करो। कोई भी महात्मा हुंदा, सतपुरुष हुंदा, महापुरुष हुंदा है तो बाबे नानक दे धीआं पुत्तर। साधु एवं थोड़ा बन गई भी चोले पाले साधु बन गए। वो भाई सारे चेहरा जगना पैंदा, ਗਿੱਟੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਸੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਪੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਈਦਾ ਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬਾਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਬਸ ਬਾਬੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰੋਇਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੇ ਸਾਧਗੀ ਵਸਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ, ਛੁੱਕੇ ਵੀ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਕੀਰ। इस करके मैं कमेटियां सारे बेनती करदा कि कोई भी गुरसिख होंदा, कोई ना कोई संगत जिस तरह तुम सारे मांडी नाल थोड़ा जुड़े हो। कोई टकसाल नाल जुड़िया, कोई नैन सिंह जथेबंदी नाल जुड़िया, कोई नरोल गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़िया, कोई दरबार साहब नाल जुड़िया, कोई हजूर साहब नाल जुड़िया, कोई पटना साहब नाल जुड़िया, कोई दमदमा साहब नाल जुड़िया। तुसीं किते किते जुड़े हो, शरीर नाल थोड़ा जुड़े हैं। असीं रब नाल जुड़े हैं, असीं रब दी गल सुनना है। भाई जो मेरे हाथ प्रीतम की कोई बात सुनावे सो भाई सो मेरा वीर। आओ मैं ना भी तत्ते ही हो जाने बंदे और सिमरन करा ली, सिमरन करें नंद अंदर सुकून आ जाता। आओ सारे बड़े प्यार ना सिमरन करिए। हाँ एक बच्चे ने हो रहा है, कई गुरसिख कहते बाबे सिमरन करते ना विकार बड़े होंगे। कलयुग है ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਵਾ ਨਾ ਕਮਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਮਾਰੇ ਹੋਣੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਕਾਰ ਖਿਆਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਮਨ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਬਾਬੇ ਆਖੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰ ਤੋਂ ਚੇਲਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀ ਹਾਂ जिस राह से बाबे ने अध्यात्मक मंडल से जा करके सानू तोरिया। सिमरन अंदरों चलता है, बाहरों नहीं चलता। अज तक संग मिले मैं आंदा बाबा जी मैं ना उन्होंने सुनता तो इदा सुनता फां करके आवाज होनी। मैं डर गया, मैं क्या भरावा आवाज बाहरों नहीं होंगी, आवाज अंदरों होंगी है। वो मैं क्या भाई फां करके जी आवाज है, देखो लोगों को सिखाया ही गलत गया, बहुत गलत सिक्ख्या दी गई है। अनहद शब्द गुरु की धुन अंदरों आती है। और रागी सिंह कीर्तन कर रहे थे, अपन नैचुरल अखां बंद हो रही थी, आवाज़ कितों आ रही थी अंदरों, अंदरों शब्द चलता है।
तो अजकल यहो जिहा जोर पिया वा कोई करना कख नहीं, बनया बनाया मिल रहा बस। आओ भाई थोड़ा जा समा आपां सिमरन करके समाप्ति है। बेअंत भुलां दी समा गुरु पातशाह जी दे दृष्टि करन।
ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਕੋਟਨ ਕੁਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਐਸੇ ਇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਾਉਣ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਛਠੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਮੂਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਸਮੂਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਨਵਾਜਨ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵ ਸਕੀਏ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਤਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਤੋਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।